ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਦਵਾਟੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। वैद्या ने कहा सी मैं 2 घंटे के अंदर अंदर जावांगे जो केरा साड़ी गड़गड़ाहट हुई किते सारी जाके तोपां साड़ियां चलियां ते अंदरों सारे बाहर आ जाएंगे चूहे वांगू फड़ के असीं बाहर ले आवांगे। पहले दिन जिहड़े बंदे 10-12 जख्मी भी होए उन्होंने भी शाम जिन्ना चिर गोली चलती रही शाम तक उन्होंने उत्थों चुक्कण नहीं दिता। मारी संगत गए संगत दे विचों कई बंदे फड़े गए उन्होंने हत्थ पिछे बन के नेड़ों गोलियां मारियां। दूजे संसार युद्ध में रैड क्रॉस का पक्का हो गया भी सब थां जाके जख्मियों को चक के लिया हरेक थां युद्धां जंगां जाके उत्थे बिल्कुल नहीं। गोलियां की गड़गड़ाहट इन्नी चलती रही असी आपदे मैं ग्रीन एवेन्यू से आपदे असी कोठियां ते छत्तां ते खड़ के देखते तो पूरा लाल लाल ही लाल होया पिया सी दरबार साहब का उपरला सारा एरिया। संतां दी जिहड़ी शहीदी है जां संत मारे गए है वो जाके 7 तरीक नूं सवेरे रेलवे च जाके अनाउंस होया। इन्ने बंदे मारे जाने भी फौज दे बहुत वड्डी फौज है क्योंकि अंदरों लड़ रहे सी बाकी तो किन्नियां फौजां ते किन्ने पलटना बाहरों लड़ रही सी सारा उन्हां कोल सारा साजो समान सी। वो संत लौंगोवाल ने मरजीवड़ियां दी 1 लाख की भर्ती की सी विजय दरबार साहब ते वो मरजीवड़ियां चों 1 नहीं दस्सिया किते। वो लिखता है भी मैं इंदिरा गांधी नूं मिलण गया दरबार साहब के हमले तो कुछ देर पहला इंदिरा गांधी मैनू कहती भी इत्थे अत्तवाद की बहुत एक्टिविटियां हो रही कार्रवाइयां हो रही मैं उन्होंने बिल्कुल खत्म करके छड्डूं। वो तो इन्नी ज़्यादा तैयार से वो कहता भी मेरा दिल बहुत दुखी होया जो मैं गवर्नर के तौर पर उन्होंने सुनिया तो मैं कहता पंजाब देखा सी भी कोई गल नहीं सी सिख हिंदुओं च कोई रौला नहीं सी सिख कोई गलत काम नहीं सी कर रहे। इंदिरा गांधी कहती मैं तो बंब भी ते मार सकती हैं तो मैं नहीं पिछे हटूंगी। प्रैस इन्नी ज़्यादा जानबुझ के गल नूं वधा के चढ़ा के लिखती सी सिखां नूं दैंत लैवल ते पेश करती सी वो जदों कि असल में ये गल है नहीं सी। झूठ इत्थों तक लिखाया भी उन्होंने दिनों के प्रैस छपदा रहा भी सिख बहुत खुश है मर्यादा बहाल होगी दरबार साहब के अंदर मर्यादा खराब करती सी अतवादियों ने। सिखा ने इन्नी कुर्बानी का मुल ये होया भी देश का सारा खासा बदल गया। डेमोक्रेसी रही नहीं इत्थे जमहूरीयत रही नहीं। तुसीं सिख कहंदे असीं देश के लिए बड़ियां कुर्बानियां कितों कहंदे कीतियां होणगियां तुसीं। इन्होंने तो एक तैश नैश करना सीगा सिख टोटल कौम नूं सिख लोगों नूं तैश नैश करना सी कल्चर नूं ते धर्म नूं तैश नैश करना सी इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं सी। इस करके ये अपने आप में बड़ा मारू हमला सी जिन्हों असीं घल्लूघारे का नाम दिता है। भारती फौज वालों जून के महीने दे विच सन 1984 नूं दरबार साहिब के उपर अटैक किया जाता है जिहदे विच संगतां दे समेत ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ निशाना बना के जिहड़ा जामे शहादत का जाम पिलाया जाता है तो ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां दे नाल उन्हां दे कोलों तमाम जानकारी लैके जो उन्होंने अपनियां अखां दे नाल तक्किया जिन्हां दे विच वो चशमदीद गवाह जिहड़े दर्शन दीदार करन वास्ते गए सी दरबार साहिब दे विच गुरु अर्जन साहिब जी की शहीदी मौके तो उन्हां दे विच जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ने भारती फौज दे नाल टाकरा कीता उन्हां दे नाल भी गलबात कीती है। पर साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू जिन्हां ने जून 1984 के उपर जून 1984 की पत्रकारी नाम की एक किताब भी लिखी है और उस समय एक पत्रकार की अख तो दरबार साहिब दे विच जां श्री अमृतसर साहिब दे विच भारती फौज वालों की कुछ किया गया जिहड़े सिंह सन उन्हां दे वल्लों भारत की हुकूमत के नाल किस तरीके दे नाल टाकरा किया गया इन्हां ने अपनियां अखां दे नाल तक्किया और अपनी कलम के नाल तमाम एंगल तो बहुत कुछ लिखण नूं भी मिलिया है। तो गलबात करांगे। सब तो पहला स्वागत है सर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर सब तो वड्डा सवाल तो साडे सामने ही आ जाता है जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां की गल करते हैं तो
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ANI ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਸਾਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, TV ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਗੈਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦੋਂ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ, ਨਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ PTI ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ PTI ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ UNI ਦਾ ਹੀ ਆਫਿਸ ਸੀ। ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੈਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹਾਲਗੇਟ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਆਫਿਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ 4-5 ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਚਾ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ 83 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ UNI ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਵੀਰ ਭੰਵਰ ਸੀ UNI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ 84 ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਜੜ ਕੇ ਉਖੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਲ ਵਰਕਸ ਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਅਗਸਤ 4 1982 ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 22 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, 4-5 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ 4-5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ।
ਸੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। 83 ਸਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 1 2 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਅਧਵਾਟਿਓਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। 26 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੌਣੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟੌੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪਕਾਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡਾ ਪਕਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਦੈਂਤ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਅੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ 200 250 400 ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਕਟਸ ਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੇਢੀ ਤੇ ਜਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਢ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਟੇਢੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਬਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਟਾਈਪ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 100-125 ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਲੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਤਰੇ ਆਏ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਪਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਤੇ 4 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 4 ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ ਸੰਤ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 38ਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਬਹਾਨਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੰਤ ਆਪ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਸੰਤ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 4-5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਨੂੰ 5 ਲੋਕਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, 5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਫਤੂਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟਕਾ ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਸਰੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਮਿਲੀਏ ਕਿ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ CRP ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 7 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ CRP ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ CRP ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 72 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CRP ਨੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 9-10 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 10-12 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 10-12 ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੂਨ ਖਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੇ SGPC ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਜੰਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ? ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਛਪੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਜੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਲਾਹਟ ਬਹੁਤੀ CRPF ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਆਪਣਾ
ਕਮਾਂਡੋ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੈਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਛੱਡੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਧੂੜ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਵੱਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਦੋ ਥਿਊਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਇੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਛੜ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 80-82 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫੌਜੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਫਿਗਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਟਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ SGPC ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ IG CID ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਛਪਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 100-125 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੈਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ।
ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ APC ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨਲ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ, ਟੌੜੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰੋਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਲੇਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਉਹ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਮਰਜੀਵੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਂ ਛਪਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਲੜੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸੀ ਇਹ? ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਿਆਸਤ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਧਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਪੈਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰਤ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ 2-4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੈਡ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੈਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਕ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ BD ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਛਪੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਛਾਪਿਓ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਛਪਾਈ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਇਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾ ਦੂੰਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ, ਬੜਾ ਖੂਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਵੀ
10,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਸਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਓ? ਹੁਣ ਸਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ? ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਡਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇళਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 19 ਮਹੀਨੇ 20 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 40,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 300-400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ ਜਮਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਟੋਟਲ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਲਿਜਾਏ ਵੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਛ SGPC ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕੀ ਛੱਡਤਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਚਤੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਜੇ SGPC ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 25-30 ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਹਰਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਲਿਖਾਇਆ, ਝੂਠ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬੜੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਗਾਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਜਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਜਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ। BJP ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਟਰਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਪਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਲਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਗੇ, ਹਾਰ ਜਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।